আজকে যে topic, this topic as in today's lesson will cover market competition, demand curve, price and quantity demanded, then the different aspect of demand, then we move to supply, individual market supply, shift and movement along supply curve. So first of all, market. গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম what is market. In economics, market means the price determined by the buyer and seller by bargaining with each other regarding purchase of a product. একটা নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা যখন উভয়ের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে একটা দাম নির্ধারণ করে, ইকোনমিক্সের ভাষায় this is market. But in terms of marketing, market means potential and actual customer. These people will purchase your product. Then we go to competition. This is basically theory. Then we move to basically curve and exercise. Competition means when two or more seller compete with each other to sell a product to a specific people or a group of people known as customer or market. একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মার্কেটের কাছে অথবা কাস্টমারের কাছে একটা নির্দিষ্ট পণ্য কতিপয় বিক্রেতা একই ধরনের পণ্য নিয়ে যখন একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে, then it is called competition and the name of this market is competitive market. যে মার্কেটে কম্পিটিশন হয় তাকে বলা হয় কম্পিটিটিভ মার্কেট। এটা আমরা মার্কেট কম্পিটিটিভ মার্কেট, monopolistic market এখানে আমরা ডিটেইল দেখব। Today we will basically talk about demand curve, price and quantity demanded. In the last class we talked about needs, wants and demands. Needs basically the elements or basic aspect that are required in our life is called needs, and the elements that includes any specific needs, that means we need food, any types of food requirement is fulfilled by any product, then it is called needs, like rice, bread, burger, pizza, something like that. And when you will have the capability to purchase any specific product, then it will be come into the category of demand, because without purchasing power you cannot say you have demand. You may have wants, you may have needs, because poor people may have needs, also the rich people may have needs, but all those people are not under the category of demand. For example, if you go to Bosundara shopping mall, you will find so many diamond jewelry, but everybody cannot purchase it. Those people who are able to purchase those product or jewelry, and the demand will be in hand to those people. That's why the demand is related to your purchasing capability. So আমরা তাহলে ডিমান্ড কিভাবে নির্ধারিত হয় একটা শিডিউলের মাধ্যমে দেখি, ডিমান্ড শিডিউল, এন্ড সেখান থেকে আমরা দেখব ডিমান্ড শিডিউল করার জন্য প্রথমে আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ইকুয়েশন থাকবে, অথবা ইকুয়েশন ছাড়াও হতে পারে, আমরা ইকুয়েশনের মাধ্যমে করি। টি demand of product X, then you will have 120 minus 20 minus 20q minus 20q. Q is the quantity and dx will be your price, and from this equation we will develop demand schedule, and after that we will draw our demand curve, and everything will be covered: demand curve,
quantity demanded and prices. Here is the quantity. So আমরা এখানে মুভ করি, এটা হচ্ছে আমাদের সিরিয়াল নাম্বার, সিরিয়াল দিলেও হবে না দিলেও হবে। দেন ইউ হ্যাভ প্রাইস অর কোয়ান্টিটি, যেহেতু আমাদের এখানে কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে সো আমরা কোয়ান্টিটি ধরে নেব, দেন প্রাইসটা বের হবে। কোয়ান্টিটি কিউ, then we go for price. সিরিয়াল নাম্বার 1, যখন আমরা কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করব না, দেন আপনারা বলতে পারেন যে তখন আমরা প্রতিষ্ঠানে যত প্রোডাক্ট আছে সব ক্রয় করে নিয়ে যাব, বাট বেসিক্যালি ইট উইল নট হ্যাপেন। 0 এখানে আসবে আপনার 120, বিকজ আমরা যদি এখানে ইকুয়েশনটা বসাই, দ্যাট মিন্স dx সমান 120, আমি যখন 0 কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট ক্রয় করব মাইনাস 20 ইকুয়াল টু 0, তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে dx ইকুয়াল টু 120, বিকজ 0 দিয়ে আমরা যদি 20 কে গুণ করি তাহলে 0 আসবে, তাহলে আমাদের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড প্রাইস উইল বি 120। স্যার 100 হওয়ার কথা না স্যার? 100 না, এখন 0 দিয়ে আমরা যদি 20 কে গুণ করি তাহলে কত হয়? 0 হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার বুঝতে পারছি। সেটা হচ্ছে আমাদের একটু, আমরা যখন তাহলে 0 দিয়ে গুণ করলে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইস নির্ধারিত হবে 120 টাকা। এটা অন্যভাবেও হতে পারে। এই ইকুয়েশনটা যদি স্যার এখানে dx টা কি? dx হচ্ছে আপনাদের প্রাইস, এই যে কোয়ান্টিটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রোডাক্ট ক্রয়ে আপনার এই প্রাইস দিতে হবে। এটা যদি আমরা অন্যভাবে লিখি, মুছে গেল dx, এটা হচ্ছে আপনাদের এটা বেশি। জি বলেন। আপনি যদি খাতায় করে করাতেন তাহলে আরো ভালো হতো। খাতায় কিভাবে করাবো এটা কি আপনারা দেখতে পারবেন? তাহলে তো বোর্ড লাগবে, খাতায় তো আপনারা দেখতে পারবেন, অনেক ছোট হয়ে যাবে। আমি এখানে করি, তারপরে আপনারা পরে দেখেন। dx, এটা কিন্তু ইকুয়েশনটা এভাবেও হতে পারে আপনাদের 120 মাইনাস 20 p, এখানে যখন p দেওয়া থাকবে দ্যাট মিন্স প্রাইস, q দেওয়া থাকলে কোয়ান্টিটি। তো এটা আপনাদের কোশ্চেনে স্পষ্ট করে বলা থাকবে dx is the quantity of prices of any specific product and q is the quantity, যদি এই ইকুয়েশন দেওয়া থাকে। আবার যখন এই ইকুয়েশন দেওয়া থাকে dx is the quantity demanded and p is the price, এটা যে কোনো ভাবে হতে পারে, আমরা দুইটাই দেখি এখন। তাহলে এখানেও সিরিয়াল লিখি, যেভাবে আপনি বসান না কেন মোরাললেস আপনার ডিমান্ড কার্ভ, ডিমান্ড শিডিউল, এভরিথিং উইল বি দেয়ার। তাহলে আমাদের যেহেতু p দেওয়া আছে, সো উইল রাইট হিয়ার p দেন q। আপনারা যদি বুঝতে পারেন একদম ইজি, নাহলে একটু টাফ হয়ে যাবে। সিরিয়াল নাম্বার, দ্যাট মিন্স আমরা যখন প্রথম সিরিয়াল একটা কোয়ান্টিটি না, আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করব প্রাইস 0, যখন প্রাইস 0 হবে, এখানে কোয়ান্টিটি 0 ছিল, প্রাইস যদি 0 হয়, 0 প্রাইস হলে ঠিক আগের নিয়মে 0 দিয়ে গুণ করলে 120 ইউনিট পর্যন্ত আমরা ক্রয় করব। আর এখানে 0 কোয়ান্টিটি যদি প্রডিউস করে, প্রোডাক্টের দাম সর্বোচ্চ 120 টাকা হতে হয়, বিকজ অন্য কোম্পানিও প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে, অথবা এই 120 টাকার উপরে প্রোডাক্টের চাহিদা তারা নির্ধারণ নাও করতে পারে। এটা হচ্ছে 0 কোয়ান্টিটি যদি প্রডিউস হয়। এখানে 0 প্রাইস হলে কোয়ান্টিটি আপনার সর্বোচ্চ থাকবে 120 ইউনিট, আমরা ইউনিট হিসেবে এখানে আখ্যায়িত করতে পারি dx in ইউনিট। এটা কেজিতেও হতে পারে, যে কোনো কিছুতে হতে পারে। দেন সিরিয়াল 2 তে যাই, তাহলে আমার যখন 2 ইউনিট ক্রয় করব অথবা কোয়ান্টিটি 2 হবে, সিরিয়াল 2 কোয়ান্টিটি আমার 1, সরি, যখন 1 ইউনিট ক্রয় করব দেন আর প্রাইস উইল বি পার ইউনিট 100 টাকা। ঠিক একইভাবে আমরা যখন এখানে যাব সিরিয়াল 2, আমি কিন্তু দুইটা দিয়েই দেখাচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য, যদি পরীক্ষায় যে কোনো ভাবে আসতে পারে।
যখন আপনি 1 ইউনিট ক্রয় করবেন 100 টাকা হচ্ছে 100 কোয়ান্টিটি ইউ উইল পারচেজ, আর এখানে 1 ইউনিট ক্রয় করলে প্রাইস হবে 100। জাস্ট ইনভার্স, যেভাবে ইকুয়েশন হবে ঠিক সেভাবে। আপনি যদি পরীক্ষায় অ্যাজাম্পশনের উপর ভিত্তি করে করতে বলে তাহলে ইকুয়েশনের কোনো কিছুর দরকার নেই, আপনার ইচ্ছা মতো বসিয়ে দেবে। ইকুয়েশন দিলে একটা সুবিধা কি, আপনারা সবার রেজাল্ট মোর অর লেস সেম হবে, ভুল হয়েছে কিনা খুব সহজে ধরা যাবে। যদি 2 ইউনিট ক্রয় করি কোয়ান্টিটি 2, তাহলে 20 আর 2 গুণ করলে 40, দ্যাট মিন্স 80 ইউনিট পর্যন্ত আমি ক্রয় করব। ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানে সিরিয়াল 3 তে যাই, প্রাইস যখন 3 টাকা এখানে, then quantity will be purchased, variable cost 3 টাকা, quantity will be purchased 80 ইউনিট। আবার নেক্সট ইউনিট আমরা 4 পর্যন্ত যাই। আপনারা পরীক্ষার খাতা ইচ্ছে করে অনেক বেশিও দিতে পারেন, জাস্ট ডেসক্রিপশন দেওয়ার মতো ইনফরমেশন দিবেন, এর নিচে দিবেন না। আপনি যদি 20টা পর্যন্ত কোয়ান্টিটি নিয়ে আসেন, ইট ডাজ নট ম্যাটার, আপ টু ইউ। দেন হবে 60, এট দ্য সেম টাইম এখানেও 3, প্রাইস 3 টাকা and 60। দিস ইজ ইউর ডিমান্ড শিডিউল, এটাকে বলা হয় ডিমান্ড শিডিউল। আমরা এখানে লিখে দিই ডিমান্ড। আপনাদের যদি বলা হয় develop demand schedule and explain demand curve from this equation, তাহলে আপনাকে এটা করতে হবে। দেন ডিমান্ড শিডিউল ডেভেলপ করার পর আপনার এখানে কার্ভ এঁকে দিবেন। এই যে আপনাদের কার্ভ, এখানে কার্ভ এঁকে দিবেন। দেন হচ্ছে আপনারা এটা হচ্ছে আপনাদের প্রাইস এরিয়া। আমরা এখানে প্রাইস লিখে নিলাম, প্রাইস। লেফট সাইড অলওয়েজ হরিজন্টাল লাইনে অলওয়েজ প্রাইস থাকবে, ডিমান্ড হোক সাপ্লাই থাক, আর ভার্টিক্যাল লাইনে অলওয়েজ কোয়ান্টিটি থাকবে। আমরা কোয়ান্টিটি বসিয়ে দিলাম। আমরা যখন সিরিয়াল নাম্বার 1 এ থাকি, ইউ উইল পারচেজ 0 কোয়ান্টিটি, দ্যাট মিন্স আমার 0 এখানে বসবে। তাহলে 0 যদি এখানে বসিয়ে দিই, 0 ইউনিট, your price will be 120। আবার যখন আপনি 1 ইউনিট ক্রয় করবেন, দ্যাট মিন্স এখানে 1 ইউনিট, then your price will be 100। When you will purchase 2 unit, then your price will goes to 80। এরপর যখন আপনি আর এক্সট্রা ইউনিট ক্রয় করবেন, সিরিয়াল নম্বর 4 এ গিয়ে সাপোজ এখানে আপনি 3 ইউনিট ক্রয় করলেন, 3, then your price will be 60। তো যখন আমরা এই বিষয়টা আমরা এখন কার্ভের মাধ্যমে যখন সমন্বয় করব, ফার্স্ট ইউনিটে তো 0 and 120, এখানে কোনো কম্বিনেশন নেই, এটা হচ্ছে 100 and হচ্ছে এখানে 1 ইউনিট। এটা হচ্ছে আপনার প্রথম কম্বিনেশনে। যখন 1 ইউনিট ক্রয় করবেন, ইউ হ্যাভ টু পে 100 টাকা। আবার যখন আপনি 2 ইউনিট ক্রয় করবেন, সাপোজ দিস ইজ 2 ইউনিট, you have to pay 80 টাকা। But when you will purchase 3 unit, you have to pay
60 টাকা, this is 3 unit. This is the demand curve, and this is your x-axis and this is your y-axis. Y-axis always represent your quantity in vertical line and horizontal line, and vertical line always represent your price. When you purchase 0 unit of your product, the price of the product remain 120 in the market. But when you purchase 1 unit of product, স্যার ওয়াই কি অলওয়েজ কোয়ান্টিটির ঘরে বসবে? বুঝি নাই ওয়াই স্যার এক্স ওয়াই উল্টা উল্টি হয়েছে স্যার। স্যার উল্টা হয়েছে তো, আপনার এক্স নিচে হবে ওয়াই উপরে হবে। হ্যাঁ এখানে থ্যাংক ইউ। সব মুছে গেল কেন? এই বিডিআরএন ক্লাস নিতে একটা সমস্যা, সব মুছে যায় একবারে। যখন আপনি কম কোয়ান্টিটি ক্রয় করতেছেন তখন আপনার ভুল হয়েছে একটু, এখানে একটু ভুল হয়েছে, এটা একটু সফটওয়্যার চলে যাচ্ছে। সেই 2, then you will get 80, 3 unit and 80. যখন আপনি প্রোডাক্ট ক্রয় করলেন, সো আমরা প্রথম ইকুয়েশন থেকে পাই, এখানে হচ্ছে যখন আমার সিরিয়াল নাম্বার 1 এ আমি যখন 0 প্রাইস 0, আমার কোয়ান্টিটি হচ্ছে 120 ইউনিট। আবার যখন সিরিয়াল নাম্বার 2 তে 1 ইউনিট ক্রয় করি, পরবর্তী ইকুয়েশনে আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড হচ্ছে 100 ইউনিট। আবার সিরিয়াল নাম্বার 3 তে আমি যখন পরবর্তী ইউনিট ক্রয় করি, দ্যাট মিন্স 2 ইউনিট, আর price 2, then your quantity demanded will be 80, এবং আবার পরবর্তী যখন প্রাইস বেড়ে 3 হবে, then your quantity demanded will be 60. ঠিক একইভাবে আপনার যখন এখান থেকে প্রাইস কমতে কমতে উপরে গেল, ঠিক তখন কোয়ান্টিটি আপনার চাহিদা আপনার বেড়ে গেছে, কোয়ান্টিটি বেড়ে গেছে। আবার ঠিক এখানে আপনি দেখেন যখন আপনার প্রাইস কমে গেছে তখন আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেড়ে গেছে। যে কোয়ান্টিটি যখন 60 ইউনিট আপনার 60 টাকা প্রাইস, তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেশি। আবার যখন 120 টাকা প্রাইস, তখন আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হচ্ছে 0 ইউনিটের সমান, তখন আপনি ক্রয় করবেন না। তাহলে আমাদের দুইটি ইকুয়েশন থেকেই দেখতে পাই, যখন প্রোডাক্টের দাম বেশি তখন আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কম থাকে, আবার প্রোডাক্টের দাম যখন কম হয় তখন আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বেশি হয়। এটা তো ইনভার্স হয়ে গেছে, সরি এখানে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, এটা আপনার ধরেন না প্রথমে, এটা হবে না। ইকুয়েশনটা রিটেনে ভুল হয়েছে স্যার, এটা রিভার্স হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, এটা লেখায় ভুল হয়েছে। তাহলে এই কার্ভটা আমরা ডিলিট করে দিই, রিভার্স হওয়ার কথা ছিল, এটা আমরা দেখি না। তাহলে আমরা যদি এখানে কার্ভ আঁকি এই শিডিউল থেকে, এখানে আমরা শিডিউল থেকে কার্ভ আঁকি, তাহলে এটা হচ্ছে ডিমান্ড লাইন, দ্যাট মিন্স this is your demand line,
demand curve, and when in serial number 1 you will purchase your product price is 0, is here is 0, and you will purchase 120 units of your product. এরপর যখন আপনার প্রাইস যখন বেড়ে 1 টাকা হলো, that means 1, then your quantity demanded will be 100. স্যার আপনি যেটা কেটে দিয়েছেন সেটা তো স্যার কোয়ান্টিটিটা বের করছেন, ওটা স্যার কাটলেন কেন? ওটা ঠিক ছিল। এটা হচ্ছে ইনভার্স হয়ে গেছে, এটা হবে না। স্যার দুইটা গ্রাফ হবে না, এখানে তো দুইটা ম্যাথ করাচ্ছে। না না, কোয়ান্টিটিটাও বের করতেছেন, প্রাইসটাও বের করতেছেন। এটা সাপ্লাইয়ের সময় আমরা দেখবো, তখন আপনার ইজি হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেটা আমরা ডিমান্ডে নিয়ে আসছি। গ্রাফটা অভিন্ন হবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সাপ্লাইয়ের সময় মানে লেখার সময় তখন ওইখানে চলে গেছে। দেন স্যার কোয়ান্টিটি আর সাপ্লাই কি একই কথা না এখানে? না, কোয়ান্টিটি সাপ্লাই হচ্ছে আপনার দামের সাথে সাপ্লাই বাড়ে, দাম যখন বাড়ে সাপ্লাইও বাড়বে, দাম কমলে সাপ্লাইও কমবে। এটা ইনভার্স হয়ে গেছে। এটা দিয়ে বুঝতে আপনার একটু কঠিন হয়ে যাবে। এখন দেখেন এই দাম যখন 120 টাকা, তখন কোয়ান্টিটি 0 ইউনিট, 120 টাকা। উল্টায় এখানে 3 টাকা দিলে কেমন হয়? উল্টায় দিলে পরিমাণ 3। কোনটা এটা? জি স্যার, এটা মানে আপনার শুরু থেকে দিলে 3 থেকে শুরু করে 2 1 0। তখনও ঠিক আছে, আপনাদের এখানে বুঝতে একটু সুবিধা হবে, এই জন্য আমি এটা কেটে দিয়েছি। এটা দিয়ে বুঝতে সুবিধা। স্যার বুঝতেছি না। সেটাই তো বললাম, আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই গ্রাফটা দিয়ে, এজন্য এটা আমি কেটে দিয়েছি। আপনি এখান থেকে চিন্তা করুন, তাহলে আমরা প্রথম থেকে আবার আসি। আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিমান্ড ইকুয়েশন, dx in unit and p is the price. যখন প্রাইস 0 টাকা হবে তখন আপনি 120 ইউনিট ক্রয় করবেন। আবার প্রাইস যখন 1 টাকা হবে তখন 100 ইউনিট ক্রয় করবেন। আবার প্রাইস যখন 2 টাকা হবে তখন 80 ইউনিট ক্রয় করবেন। আবার প্রাইস যখন 3 টাকা হবে তখন 60 ইউনিট ক্রয়। দ্যাট মিন্স প্রাইস বৃদ্ধির সাথে সাথে your quantity of demand is decreasing because of increasing in prices. আর এটা হচ্ছে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানেও কিন্তু কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমে যাচ্ছে যখন প্রাইস বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আপনাদের বুঝতে একটু সমস্যা হবে ইনভার্স হওয়ার কারণে, এজন্য আমি কেটে দিয়েছি। এখন দেখেন যখন প্রাইস বেড়েছে, এই যে প্রাইস আপনার যখন বেড়েছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমে গেছে। আর প্রাইস যখন আপনার কমে গেছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড আপনার বেড়ে গেছে। এখানে বিষয়টা আপনাকে উল্টোভাবে তাহলে চিন্তা করতে হবে। কোয়ান্টিটি যে ডিমান্ড যখন কমে গেছে তখন প্রাইস বেড়ে গেছে, এটা উল্টো হয়ে যায়, এই জন্য এটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম। স্যার ব্যাপারটা এমন না যে দাম বাড়লে চাহিদা কমে, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকমই। এটা আমি ডিলিটই করে দিই আপনাদের। স্যার এইটাই স্যার, প্রথমে বললে বুঝতে পারতাম স্যার কথাটা। আমি তো ইংলিশে বলছি এই জন্য বুঝেন না, আমি তো প্রথমে ইকুয়েশনে চলে গেছি। তাহলে আমাদের এখানে ইকুয়েশন ছিল 100। এই যে বিডিআর ক্লাস থেকে এত সমস্যা, একটা ক্লিক করলে সব চলে যায়। স্যার এটা কি কন্ট্রোল জেড দিলে আবার ফিরে আসে না স্যার? না, এখানে কিচ্ছুই চলে আসে না। তাহলে তো কথাই ছিল না। এরা কখন তারা ডেভেলপ করবে তারপরে হবে। কারণ এটা তো ইউজিসি চালায়, আমাদের ওখান থেকে অনুমতি নিতে হয়, তারা আমাদের পারমিশন দিয়েছে তারপরে ক্লাস দিচ্ছে। তারা আমাদের ইনফরমেশন সবকিছু ভেরিফাই করে দেখেছে, হ্যাঁ আমরা ইউনিভার্সিটির টিচার। তারপরে এমনিতে অনেকে ইউজ করে তো চাঁদা দিয়ে, অনেকে চাঁদা দেয়, মান্থলি সাবস্ক্রিপশন দিতে হয়, তারপর তারা ইউজ করে। আমাদের সবকিছু ভেরিফাই করে তখন দিছে। আপগ্রেড হচ্ছে নিয়মিত, আপগ্রেড হয়ে যখন হবে তখন হবে। তাহলে 0 ইউনিট যখন আপনি প্রোডাক্ট প্রাইস, দেন ইউ উইল পারচেজ 120। যখন
1 টাকা প্রোডাক্ট প্রাইস হয়ে গেছে, তখন আপনার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমে গেছে 100। আবার যখন আপনার সিরিয়াল নম্বর 3 তে আপনার প্রাইস যখন 3 টাকা, এখানে সাপোজ 3, then you will purchase 80 units of your product. আবার যখন আপনি 4 ইউনিট ক্রয় করবেন, that means 4, then you will purchase 60 unit. এভাবে যখন দাম বাড়ে, আবার ভুল হয়েছে, এটা হচ্ছে 3, আমি লিখে দিচ্ছি। এখানে 2 হবে and this one will be 3. এখন যখন আপনি এটা ড্র করবেন, তখন আপনি কতগুলো কম্বিনেশন পাবেন। এখান থেকে ফার্স্ট অন কম্বিনেশন উইল বি দেয়ার। 3 ইউনিট ক্রয় করলে পার ইউনিট আপনি কি 3 ইউনিট 3 টাকা প্রাইস হলে আপনি 60 ইউনিট পর্যন্ত ক্রয় করবেন। আবার যখন আপনি 2 ইউনিট ক্রয় করবেন, 2 টাকা পার ইউনিট প্রাইস হবে, দেন ইউ উইল পারচেজ 80 ইউনিটস অফ ইউর প্রোডাক্ট। আবার যখন প্রোডাক্টের প্রাইস কমে 1 টাকা হলো, then you will purchase 100 units of your product. এরপর যখন আপনার প্রোডাক্টের ইউনিট প্রাইস যখন কমে আরো 0 হয়ে গেল, then you will purchase 120। এর উপরে আপনি ক্রয় করবেন না, কারণ আপনার তো স্টোরেজ ক্যাপাসিটি নেই, অথবা আপনার ডিমান্ডের সীমাবদ্ধতা আছে। যদিও বাঙালি মনে করে যখন ফ্রিতে দেওয়া হবে তখন সবই নিয়ে নেবে। আসলে ইকোনমিক্সের ভাষা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যদি ফ্রিও কোনো প্রোডাক্ট পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়, he or she will not purchase all of the items available in the market. She will always purchase in a limited amount of from the market. এটাই এখানে বলা হয়েছে। তাহলে ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিমান্ড শিডিউল। আপনাকে যদি পরীক্ষায় এই ধরনের কোনো কিছু দেওয়া নাও থাকে, দ্যাট মিনস এই কার্ভটা দেওয়া নেই, আপনাকে বলা হলো ডিমান্ড শিডিউল ডেভেলপ করতে। এভাবে ডিমান্ড শিডিউল ডেভেলপ করতে হবে অ্যাজাম্পশনের উপর ভিত্তি করে, সিরিয়াল নম্বর দিয়ে, যে আমি যখন 0 প্রাইস হবে তখন আমি এত ইউনিট ক্রয় করবো, যখন প্রোডাক্টের দাম বাড়বে, এরকম রিলেশন করে একটা শিডিউল করে দিতে হবে। সবকিছু আপনার আনুমানিক, এবং কার্ভটাও তখন আনুমানিক হবে। কিন্তু আপনার যখন ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে, দেন এভরিথিং উইল বি রিলেটেড। রিলেশনের বাইরে চলে গেলে দেন আপনার সম্পূর্ণটা কোনোটাই হয়নি। রিলেশন থাকতে হবে, আপনার শিডিউল দেওয়া থাকে, ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, দিস টাইপ অফ ইকুয়েশন। আর যদি ইকুয়েশন দেওয়া না থাকে, দেন ইউ ক্যান ডু এনিথিং। আপনি যা ইচ্ছা তাই সেভাবে করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। এটা কি ক্লিয়ার সবার জন্য? জি স্যার। তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে যাই। নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড কার্ভ। আমরা দেখলাম, প্রাইস দেখলাম, এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড। মার্কেট ডিমান্ড এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড। মার্কেট ডিমান্ড, ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত। সাপোজ আপনি যখন মার্কেটে গেলেন, এই যে আমরা একটা ডিমান্ড শিডিউল দেখলাম, ডিমান্ড কার্ভ দেখলাম, এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। এরকম যদি একাধিক ব্যক্তি থাকে, তাদের সমন্বয়ে যখন কোনো কার্ভ হবে, সেটাকে বলা হয় মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ। সাপোজ এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তির জন্য, লাইক মারুফের জন্য এটা হচ্ছে ডিমান্ড কার্ভ এন্ড ডিমান্ড শিডিউল। এটা হচ্ছে মারুফের। এরকম সাইদের আরেকটা আছে। এক কথায় আমরা যদি বলি, মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে বাজারে যত কাস্টমার রয়েছে তাদের চাহিদার সমষ্টি হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড। আর ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে মার্কেটে যত ধরনের কাস্টমার রয়েছে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ডিমান্ডই হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক প্রোডাক্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড। আমি একটু বাংলায় বলি, ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে
মার্কেটে যত ক্রেতা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অথবা নিজ নিজ চাহিদাই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড, এবং মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে মার্কেটে যত কাস্টমার আছে তাদের সকলের সম্মিলিত চাহিদার সমষ্টি হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড। দিস ইজ সাপোজ দ্য ডিমান্ড অফ মারুফ, এটা মারুফ, এবং সাইদেরও ঠিক একই রকম আর একটা ডিমান্ড রয়েছে সাইদ। দুজনের ডিমান্ড মিলে তখন এখানে গঠিত হবে ঠিক একই রকম কার্ভ। তাহলে এটা হচ্ছে এরকম আরেকটা কার্ভ রয়েছে সাইদের। তাহলে মার্কেটে যখন সাইদ এবং মারুফ দুইজন কাস্টমার, দ্যাট মিন্স আমরা ধরে নিলাম দুইজন কাস্টমার অথবা তিনজন, নিচে প্রোমাকে টিএফ প্রোমাকে যা হোক, এখানে আপনাদের তাহলে এই যে তিনজন ব্যক্তির ডিমান্ড, আপনারা যখন জিরো কোয়ান্টিটি ক্রয় করবেন তিনজনের সম্মিলিতভাবে, সাপোজ আপনাদের প্রত্যেকের ডিমান্ড একই রকম, তিনজনের সম্মিলিতভাবে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হবে 360। এটা হচ্ছে আপনাদের সম্মিলিত মার্কেট ডিমান্ড অ্যাট 0 টাকা পার ইউনিট অফ ইউর প্রোডাক্ট। আপনার যখন মার্কেটের প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেছে, সাপোজ 0 থেকে 1 টাকা হয়েছে, তাহলে তিনজনের কত হবে? 100 ইউনিট ছিল, 300 ইউনিট। এটা এখানেও বসাতে পারেন, উপরেও বসাতে পারেন। অ্যাগেন সিরিয়াল নাম্বার 2 তে গিয়ে আমরা 3 তে গিয়ে আমরা যখন দেখলাম প্রোডাক্টের প্রাইস 2 টাকা হয়েছে, দেন আপনাদের তিনজনের সম্মিলিত ডিমান্ডটাই হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড, দ্যাট মিন্স 240। দেন अगेन যখন ডিমান্ড প্রাইস বেড়ে গেছে 3 টাকা, দেন 100, এটি হচ্ছে আপনাদের মার্কেট ডিমান্ড। দ্যাট মিন্স মার্কেট ডিমান্ড এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ ইজ মোর অর লেস সেম, একই রকম, জাস্ট সংখ্যাটাই বৃদ্ধি পাবে এখানে। এখন যদি বলা হয়, হ্যাঁ বলেন, তখন অ্যামাউন্ট কত ছিল? যখন 2 ছিল অ্যামাউন্ট কত ছিল? এখানে যখন 2 ছিল, 2 না, এটা হচ্ছে সিরিয়ালের 2। আপনার যখন প্রোডাক্টের প্রাইস 1 তখন অ্যামাউন্ট ছিল 100। এখন প্রোডাক্টের প্রাইস যখন 1, আপনার তিনজনের ইন্ডিভিজুয়াল মিলে হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড, দ্যাট মিন্স মারুফ, সাইদ এন্ড প্রোমা তিনজনের মিলে হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড, কারণ আপনার তিনজনই হচ্ছে মার্কেটের কাস্টমার, আর কেউ নেই, ধরেই নেওয়া হয়েছে। এখন যদি আপনার তিনজন হয়, কত হবে? 300, এখানে 300 লেখা আছে, বোঝা যাচ্ছে না যদিও। 300 মানে স্যার নিচের সবগুলো যোগ করব নিচের থেকে? না না, আমি আপনাকে আবার বলতেছি, এখানে হচ্ছে আপনি একজন ব্যক্তি হচ্ছে মারুফ, সাপোজ এটা মারুফের ডিমান্ড, এটা তো ক্লিয়ার সবার জন্য। আচ্ছা স্যার আপনি 3 দিয়ে গুণ করছেন, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, 3 দিয়ে আমরা সহজে করি। এখন এটা তো ভিন্ন হতে পারে, আপনার সাপোজ সিরিয়াল নাম্বার 2 তে আপনি যখন প্রোডাক্টের প্রাইস 1 টাকা, তখন আপনি 110 ইউনিট ক্রয় করতে পারেন, তখন সবগুলো যোগ হবে। এখানে তিনজন যেহেতু সমান ধরে নেওয়া হয়েছে, তিনজনের সমানটা যোগ হয়েছে। আপনার পরীক্ষায় অ্যাপ্লিকেশনে সমানই করে নেবেন, নইলে আপনাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাহলে নাম্বার 2 তে এভাবে আঁকাই যায় না। আর নাম্বার 1 এটা হচ্ছে আপনার পরবর্তী ডিমান্ড। তাহলে এ বি সি ডি 1 2 3 4 যাই দিন এখানে 0 1 2, সরি এটা হচ্ছে 1 2 3 এন্ড এটা হচ্ছে 4 সিরিয়াল। 4 নম্বর সিরিয়ালে গিয়ে আপনার যখন প্রোডাক্টের প্রাইস 3 টাকা, তখন আপনাদের মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে 180 ইউনিট। And when product price decreases to টাকা 2, then your market demand is 240. And again, when your product price decreases to টাকা 1, your market demand is 300 unit, because your market consists of only 3 customers and all of the 3 customer has equal demand. প্রত্যেক কাস্টমারে ইকুয়াল ডিমান্ড থাকার কারণে আমরা যোগ করে দিয়েছি। ইকুয়াল নাও থাকতে পারে, আমরা ইকুয়াল ধরেই নিলাম। সো মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে আপনার মার্কেটে যে কাস্টমার আছে তাদের সমষ্টি, আর ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে আপনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনার যে চাহিদা, সেটাই হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড। ক্লিয়ার? এটা কি ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না? আপনার একটু ক্লিয়ার হয় না, প্রয়োজন আমরা একটু আস্তে আস্তে আগাই।
জি স্যার, জি স্যার স্যার। বুঝেছি স্যার। স্যার আর একটু বলেন। আমি একটু বলি তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হবে। ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে আপনি যখন বাজারে অসংখ্য কাস্টমার, সাপোজ আপনাদের ক্লাসে 50 জন স্টুডেন্ট রয়েছে, তাদের সকলের ভিতরে শুধু আপনার ডিমান্ড হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড। সাপোজ আপনার প্রোডাক্ট ক্রয়ের ইচ্ছা মার্কেটে এই কম্বিনেশন অফ প্রাইসে এতটুকু, এটা হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত, ইট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড। মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে আপনার ক্লাসে 50 জন স্টুডেন্ট আছে, সাপোজ 50, সকলের সমান ডিমান্ড হলে এই সবগুলো সম্মিলিত যোগফল হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড। মার্কেট হচ্ছে একটা দেশে বা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে পরিমাণ কাস্টমার একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট ক্রয় প্রস্তুত, তার সবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড। এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত, আর কারো ডিমান্ড নয়। দিস ইজ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড মার্কেট। স্যার তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভের ক্ষেত্রে কি সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট গুলো বসাবো? ইন্ডিভিজুয়াল, আগেরগুলোর মতো? হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভে এই যে সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট বসিয়েছেন, আর মার্কেট ডিমান্ডে সবগুলো গুণ করে যেটা হয় সেটা, অথবা যোগফল। গুণ যদি সমান হয় তাহলে তো গুণ, সবার ডিমান্ড সমান হলে। সাপোজ আপনাদের মাসে অথবা সেমিস্টারে একটা করে বই কেনার দরকার। ইকোনমিক্স, মাইক্রো ইকোনমিক্স আপনাদের মেনকিউ 8 এডিশন বা 7 এডিশন 9 এডিশন যেটাই বলেন, একটা বই দরকার, মেনকিউ এর বই দরকার। এখন 50 জনের 50টা বই দরকার, তাহলে মার্কেট ডিমান্ড হচ্ছে 50 ইউনিট। একটা বইয়ের দাম আমি ধরে নিলাম 100 টাকা, তাহলে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে একটা ইউনিট এবং টাকা হচ্ছে 100। কিন্তু এখন 50 জনের জন্য 50 ইউনিট, টাকা হচ্ছে 5000। এটাই হচ্ছে মার্কেটে টোটাল অর্থের ফ্লো। ইজ ইট ক্লিয়ার? এখন আশা করি ক্লিয়ার হবে। দেন স্যার এখানে স্যার ডিমান্ড কার্ভটা যখন আঁকলেন, এখন ডিমান্ড কার্ভটা আঁকার পর আমি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আচ্ছা, আমি এটা আবার তাহলে বলে দিচ্ছি আবার। এটা তো আপনাদের ওয়াই স্যার অ্যাক্সিস। গ্রাফটা আরেকবার বলেন। কোন গ্রাফটা? এটা? জি স্যার, জি স্যার, এটা আরেকটু বলেন। আমি দুইটাই বলি। এখন ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ, ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত যেসব চাহিদা রয়েছে প্রোডাক্টের, তার একটি নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টের চাহিদার শিডিউলই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড শিডিউল। সাপোজ আপনার ইকোনমিক্সে মেনকিউ এর বই দরকার, এটা হচ্ছে আপনি ব্যবসায়ী, আপনার মেনকিউ এর বই দরকার, সেটা হচ্ছে এই যে দামের কম্বিনেশন, সেই দামে আপনি এই কয়টা বই ক্রয় করবেন। কারণ আপনি যদি 120টার উপরে বই ক্রয় করেন, আপনি ধরিয়ে নিয়েছেন মার্কেটে এটা বই আমার দোকানে রয়ে যাবে, এটা আমার জন্য গার্বেজ হয়ে যাবে, সো ইউ উইল নট টেক মোর বুক দেন 120। এর জন্য বলা হয়েছে 0 এবং 3 টাকা পর্যন্ত দামে আপনি এই কম্বিনেশন অফ প্রোডাক্ট ক্রয়ে প্রস্তুত। এটা আমরা কিভাবে পেয়েছি? এই যে ইকুয়েশন থেকে। ইকুয়েশন না থাকলে আমরা ইচ্ছা মতো বসিয়ে দিতে পারবো। সো ডিমান্ড শিডিউল ইন্ডিভিজুয়াল এর ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দামে, এখানে দাম 0 1 2 3 3, নির্দিষ্ট দামে একটা নির্দিষ্ট পণ্যের কি পরিমাণ কোয়ান্টিটি একজন ব্যক্তি ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে, তার শিডিউলই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড শিডিউল। একটা নির্দিষ্ট দাম এন্ড নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটি আমরা দেওয়া আছে, সেই নির্দিষ্ট দাম এবং কোয়ান্টিটির সমন্বয় যখন আমরা গ্রাফের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি, সেটাকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ। এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ। এই যে শিডিউলের মাধ্যমে যে ইনফরমেশন গুলো পেয়েছি, সেটা আমরা একটা কার্ভের মাধ্যমে উপস্থাপন করলাম, সেটাই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ। এখন ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভের ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস রিপ্রেজেন্ট করে আপনার প্রাইস, and horizontal axis represent quantity. এখন আপনার যখন প্রাইস, সাপোজ মার্কেটে যখন 0 টাকা প্রোডাক্টের পার ইউনিট, সাপোজ মিস্টার মারু has some money and he wants to purchase some book. When product price is taka 0, he will purchase 120 units, and when product price per unit increases to taka 1, his demand for per units of product will be reduced to taka 100. Again when price increases to taka 2, because of financial incapability, his demand will reduce to 80 unit.
And in fine, when price increases again and stuck to taka 3, he will take 60 units of books for his business purpose. So we can explain that when product price increases, this is the increases scenario, the demand for the product decreases. But when product price inversely decreases from 3 to 0, the demand for the book increases from 60 to 120. So we can explain that there is an inverse or negative relationship between price and demand. এবং মার্কেট যখন ডিমান্ড আপনি এক্সপ্লেন করবেন ঠিক একই বিষয় হবে, জাস্ট ব্যক্তির পর্যায় থেকে মার্কেটে চলে যাবে। সাপোজ ইন এ মার্কেট লাইক ইন নোয়াখালী, we have product demand for taka 0, 360 units of book. And when price of book increase from 0 to 1 taka, the market demand for the book increase also decreases from 360 to 300 unit due to incremental price of the product. And again, when we find our price reached to taka 2, our demand for the product again decreases to taka 2, again decreases to quantity 240. And in the same way, when our price of the product increases from 2 to taka 3, we find that the demand for the product increases to decreases to 180 units of book. There also shows the negative or inverse relationship between price and demand of the product. So we can conclude that there has a negative or inverse relationship between product price and demand of the product. Is it clear? স্যার আপনি বাংলায় বললে একটু ভালো হইতো। বাংলা স্যার বাংলা বললে তো পরীক্ষা লিখতে পারবেন না, এটা হচ্ছে বড় কথা। আচ্ছা আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ। পরীক্ষা লেখা যাবে, আপনি বাংলায় ভালো করে বুঝান স্যার। আচ্ছা ইংলিশে শেখা কিন্তু ভালো, এটা হচ্ছে বড় দিক, কারণ আপনাদের প্রেজেন্টেশন নিব কিন্তু কিছুদিন পরে সব ইংলিশে বলবেন, অনলাইনে প্রেজেন্টেশন নেব। যখন আমি বাংলায় বলতেছি ডিমান্ড শিডিউল, এবং ডিমান্ড শিডিউল আমি ডিমান্ড শিডিউল হিসেবেই শিখেছি, ডিমান্ড কার্ভ আমি ডিমান্ড কার্ভ হিসেবেই শিখেছি, এজন্য আমি ডিমান্ড শিডিউল কার্ভ চেঞ্জ করতেছি না। ডিমান্ড শিডিউল হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দামে, হ্যাঁ ডিমান্ড শিডিউলটার বাংলা বলেন, মানে তাইলে আরো বুঝতে পারি। চাহিদা সূচি, এটা অনেক কঠিন লাগে আমার কাছে। জি স্যার, এবার বোঝা গেছে, অনেকে বুঝতে পারছে না। আচ্ছা, চাহিদা সূচি আর চাহিদা রেখা। চাহিদা সূচি হচ্ছে যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারেন যে একটা নির্দিষ্ট দামে আপনি কি কি পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে প্রস্তুত অথবা ক্রয় করতে পারেন। দাম বাড়ার সাথে সাথে একটা ডিমান্ড সূচি, দাম বাড়ার সাথে চাহিদার যে পরিমাণ কমে যায় তার যে রিলেশনশিপটা শো করে সেটাই হচ্ছে ডিমান্ড সূচি। আর ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে যখন রেখার মাধ্যমে দাম বাড়ার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ কমে যায়, যখন তার রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে বলা হয় চাহিদা রেখা। এখন আমরা যদি বাংলায় সূচির কথা বলি, আমরা প্রথম যখন 0 ইউনিট, দ্যাট মিন শূন্য পরিমাণ, কেউ যদি না 0 টাকা যদি কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস হয় তাহলে একজন ব্যক্তি 120 ইউনিট পর্যন্ত প্রোডাক্ট ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে, এর বেশি সে ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে না। কিন্তু পণ্যের দাম বেড়ে যদি 1 টাকা হয় সে 100 ইউনিট পর্যন্ত ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে। আবার ঠিক একইভাবে যখন পণ্যের দাম 1 টাকা থেকে বেড়ে 2 টাকা হয়, তার বাজেট কনস্ট্যান্ট, দ্যাট মিনস বাজেটের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে সে 80 ইউনিট পর্যন্ত প্রোডাক্ট ক্রয় করতে পারে। এবং পরবর্তীতে আমরা আবার দেখি যখন প্রোডাক্টের দাম বেড়ে 3 টাকা হয়
তখন আপনি 60 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকেন। ঠিক একইভাবে আমরা যখন এটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখাবো, ওয়াই অক্ষ আমাদের পণ্যের দাম এবং 0x অক্ষ আমাদের প্রোডাক্টের পরিমাণ নির্দেশ করতেছে। আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ইংলিশ চলে আসতেছে, কারণ এটা আমি ইংলিশেই শিখছি, এই জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়। যখন পণ্যের দাম 0 টাকা, তখন একজন ব্যক্তি 120 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে। এটা আমরা সিরিয়াল নাম্বার 1-এ দেখতে পাচ্ছি। যখন আমরা আমার পণ্যের দাম 1 টাকা হলো, তখন পণ্যের চাহিদা কমে 2 সিরিয়ালে অথবা বি সিরিয়ালও আপনারা দিতে পারেন, যেহেতু 0, 1, 2, 3 আমরা দিয়েছি দাম, তাহলে ABCDও দিতে পারেন। 2 সিরিয়ালে পণ্যের চাহিদা 100 ইউনিট নির্ধারিত হয়েছে। এরপর যখন দাম আবার বেড়ে গেল, ব্যক্তি পর্যায়ে বাজেটের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে, বাজেট তো বুঝেন নাকি এটাও বুঝেন না? বাজেট না বললে বুটগেট শুনেছেন? পড়েন নাই ক্লাস 8-এ? মারুফ উদ্দিন আপনাকেই বলতেছে, আপনি প্রথম আসেন এখানে। কি স্যার? বুটগেট পড়েছেন জীবনে কখনো? বুটগেট, BUDGET, বুটগেট। না স্যার, বাজেট। এটা কি বাজেট না বুটগেট? বাজেট স্যার। বাজেটই স্যার। আচ্ছা, ক্লাস 8-এ বুটগেট শব্দটা পড়েন নাই? এক্সাম ফিটনেস নামে একটা টপিক ছিল আপনাদের, যদি আমি ভুল না করি, ক্লাস 8-এর বইয়ে আছে এক্সাম ফিটনেস। তখন আমরা বুটগেট পড়তাম। আমি আমার কথাই বলতেছি, আমরা সবাই বুটগেট পড়তাম। পরে স্যার একদিন বললো যে এটা বুটগেট না, বাজেট হবে। পরে বাজেট হবে। একবার দল বেঁধে সবাই বুটগেট, এবং অনেক টক শোতেও দেখবেন এই বুটগেট বলে থাকে। মাঝে মাঝে এগুলো কিছু বাজেটের স্পেলিং এর কারণে আপনি বলতেছেন বুটগেট, এটা বলতেছেন বুটগেট? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমরা ছোটবেলায় বলতাম যখন ক্লাস 8-এ পড়ি, তখন এগুলো কিছু শিখে রাখুন। বাজেট পড়ছি স্যার। এটা পড়বেন, মজা আছে। আপনার তো সব যেরকম পাওয়া গেছে ওরকমই, ইন্টারনেটের যুগ, স্পেলিংটাও শিখে নেন। তখন তো আমাদের কিছুই ছিল না, সেজন্য তো আমরা এগুলো পাইনি। এগুলো একটু মজা আছে সবের ভিতরে, স্কুল পালানো, দল বেঁধে স্কুল পালানো, আবার একসাথে নদীতে গোসল করা, ক্রিকেট খেলা, সবকিছুই থাকবে। দেখবেন লার্নিংটা ভালো হবে, মাথা ফ্রেশ থাকবে। শুধু সারাদিন পড়লে কি ভালো লাগে আপনার? আর এখনকার যুগ তো সব মোবাইলের যুগ, খেলাধুলা, লেখাপড়া সব মোবাইলের ভিতর চলে গেছে। আমি আমার টপিকে চলে আসি। সো যখন আমাদের বাজেট সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমি যখন প্রোডাক্টের দাম 2 টাকা নির্ধারিত হলো, 80 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করতে প্রস্তুত আছে এবং ক্রয় করি। এরপর যখন পণ্যের দাম আবার বাজারে 3 টাকা নির্ধারিত হলো বেড়ে, তখন ব্যক্তি পর্যায়ে পণ্যের চাহিদা এবং আমার বাজেট সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমি 60 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকি এবং ক্রয় করি। সুতরাং আমরা চাহিদার সূচি এবং চাহিদা রেখা থেকে দেখতে পেলাম, চাহিদা দাম বাড়ার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ কমে যাচ্ছে, আবার যখন দাম কমে যাচ্ছে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং চাহিদা এবং চাহিদার মধ্যে একটা বিপরীতমুখী বা নেগেটিভ রিলেশনশিপ আছে, ইনভার্স, উল্টো রিলেশনশিপ, আমি বাংলায় বলতে পারতেছি না, এটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে অথবা নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য চাহিদা রেখা নিম্নগামী হয়ে থাকে। আর মার্কেট ডিমান্ড যখন আপনি এক্সপ্লেন করবেন, ঠিক একইভাবে ব্যক্তির পর্যায় থেকে মার্কেটে চলে যায়। যখন একটা মার্কেটের প্রোডাক্টের দাম 0 টাকা নির্ধারিত হয়, তখন ওই মার্কেটে পণ্যের চাহিদা সকল কাস্টমারের 360 ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারিত হলো। এরপর যখন পণ্যের দাম বেড়ে 1 টাকা নির্ধারিত হলো, মানুষের আর্থিক সামর্থ্য কম থাকার কারণে তারা 300 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করে। এরপর যখন আবার বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে গেল, 2 টাকা নির্ধারিত হলো, দেন মানুষ তার বাজেট সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে 240 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করেছে। এরপরে আবার যখন দাম বেড়েছে, 3 টাকা নির্ধারিত হয়েছে, তারা তাদের সব ধরনের
আর্থিক সামর্থ্য দিয়ে 180 ইউনিট পর্যন্ত পণ্য ক্রয় করেছে। সুতরাং ব্যক্তি পর্যায়ে এবং মার্কেট পর্যায়ে থেকে দেখা যাচ্ছে যখন দাম বেড়ে যাচ্ছে তখন পণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে, আবার দাম যখন কমে যাচ্ছে চাহিদা ঠিক একইভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং দাম এবং চাহিদার মধ্যে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এখন কি ক্লিয়ার? লিখতে পারবেন? জি আশা স্যার। করি পারবেন। সো আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই। শিফট অ্যান্ড মুভমেন্ট অ্যালং ডিমান্ড কার্ভ। শিফট কি কেউ বলতে পারেন? স্যার ওঠানামা বা চেঞ্জ হওয়া। শিফট হচ্ছে পরিবর্তন, ওঠানামা বা ঠিক একই। শিফট হচ্ছে আপনি ডিমান্ড কার্ভটা যে কার্ভে আছে সেখান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয় হচ্ছে শিফট। তাহলে শিফট অ্যান্ড মুভমেন্ট সেটা আমরা একটু এখানে দেখি। কি কারণে হয়ে থাকে এটা বলতে পারেন? এই যে আমরা এই যে কার্ভটা দেখলাম এটা হচ্ছে মুভমেন্ট, একই লাইনের আন্ডারে উপর থেকে নিচে চলতে থাকবে দাম বাড়া এবং কমার সাথে সাথে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও তো হতে পারে। পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক সময় দেখা যায় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে, অথবা পণ্যের দাম উৎপাদনও বেড়েছে দামও বেড়েছে, আবার দামও কমেছে উৎপাদনও কমেছে, এই বিষয়টাও হতে পারে। এই যে পরিবর্তন এটাকে বলা হয় শিফট। আর মুভমেন্ট হচ্ছে আপনার যখন একই লাইনে অবস্থান করবে, দিস ইজ কল্ড মুভমেন্ট। আমরা একটা প্রথমে গ্রাফ আঁকি, সেখান থেকে দেখা যায় মুভমেন্টটা কি, তারপর আমি বলতেছি মুভমেন্ট অ্যান্ড শিফট। This is our two demand curve. এখানে as usual আপনার ডিমান্ড কার্ভ যা আছে একটা এক্সিস এঁকে দিলেন, একটা কম্বিনেশন প্রাইস এবং দামের মধ্যে, আর একটা কম্বিনেশন দিই যাতে আপনাদের এক্সপ্লানেশন সুবিধা হয়। এখন আপনার এটা হচ্ছে সাপোজ এটা আপনার এ, এটা হচ্ছে আপনার বি, কম্বিনেশন বি। ইন দ্য সেম ওয়ে এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে আপনার কম্বিনেশন বি। এ ইউনিটে আপনার যখন প্রাইস, এখানে দাম বেশি উপর অংশে, দাম যখন প্রোডাক্টের 10 টাকা, will purchase 20 units of product। এরপর যখন দাম কমে 5 টাকা অথবা 8 টাকা নির্ধারিত হলো, will purchase 25 units of your product। ঠিক একইভাবে this is 10 units, will purchase 20 units of product and 25 taka 8। This is the two graph representing your product price and purchases. When product price is taka 10, you will purchase 20 units of your product, but when product price is decreased to 8, you will purchase 25 units of your product. This is called movement along supply curve।
This is the demand curve. This is the demand curve. You can write down. যখন একটা ডিমান্ড কার্ভ এই লাইন বরাবর উপর এবং নিচে অবস্থান করবে, দেন ইট ইজ কল্ড ডিমান্ড কার্ভ। যখন ডিমান্ড কার্ভ, সাপোজ এখানে প্রোডাক্টের প্রাইস, ইনিশিয়াল প্রোডাক্ট প্রাইস এন্ড ডিমান্ড কার্ভ এখানে দেওয়া আছে। যখন প্রোডাক্টের প্রাইস 10 টাকা 20 ইউনিট, 8 টাকা 25 ইউনিট, বাট প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি অথবা প্রাইস যে কোনো একটা বিষয় চেঞ্জ হওয়ার কারণে অথবা দুইটা বিষয়ে চেঞ্জ হওয়ার কারণে হতে পারে, আপনার ডিমান্ড কার্ভ যখন সাপোজ মুভ করলো, এখানে মুভ করলো, সাপোজ এখানে প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে আমার 10 টাকা, কিন্তু আমার ডিমান্ড বেড়ে এখান থেকে এখানে আপনার 25 অথবা 22 দিলাম, 22 ইউনিট নির্ধারিত হয়েছে। 22 ইউনিট আপনার প্রোডাক্ট প্রাইস এখানে লিখে দিই, সাপোজ 22 ইউনিট প্রোডাক্ট প্রাইস, প্রোডাক্ট ইউনিট নির্ধারিত, কিন্তু প্রাইস 10 টাকায় ডিটারমাইন করা আছে, দেন ইট ইজ কল্ড শিফট অফ দ্য ডিমান্ড কার্ভ। এটাকে বলা হয় শিফট, দ্যাট মিনস নতুন কার্ভ সৃষ্টি হয়েছে। আবার আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড ঠিক 20 ইউনিট থাকতে পারে, কিন্তু প্রোডাক্টের আপনার যখন দাম কমে যাবে, সাপোজ এখানে দাম কমে গেল, এখান থেকে নতুন করে চাহিদা রেখা সৃষ্টি হলো, এটাও হতে পারে, দেন ইট ইজ অলসো কল্ড শিফট অফ দ্য ডিমান্ড কার্ভ। এটাকে আমরা বলতে পারি কার্ভ ডিডি অন অথবা ডিডি। এটা হচ্ছে আপনার DD1 and this one is DD2. এটা হচ্ছে আপনার DD2, এটা DD1, that means demand curve, এটা পরবর্তী ডিমান্ড কার্ভ, এটা পরবর্তী ডিমান্ড কার্ভ। ইনিশিয়ালি আপনার প্রোডাক্ট প্রাইস 10 টাকা এবং ডিমান্ড হচ্ছে 20 ইউনিট, এর দাম কমার ফলে আপনার পরবর্তীতে 25 ইউনিট নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু ডিউ টু সাম আনএক্সপেক্টেড রিজন অথবা সাইক্লোন ডিজাস্টার অথবা সাপ্লাই শর্টেজের কারণে আপনার প্রোডাক্টের যে কোনো কারণে প্রোডাক্টের প্রাইস 10 টাকায় রয়ে গেছে, কিন্তু আপনার হঠাৎ করে মার্কেটে নতুন ইমিগ্রেশন হওয়ার কারণে নতুন জনসংখ্যার আগমন ঘটেছে অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, 10 টাকা প্রাইসে আপনার 22 ইউনিট প্রোডাক্টের ডিমান্ড নির্ধারিত হয়েছে এবং নতুন চাহিদা রেখা সৃষ্টি হয়েছে DD1. This is called shift in the demand curve. আবার ঠিক একইভাবে প্রোডাক্টের দাম 10 টাকায় রয়ে গেছে, কিন্তু নতুন ইমিগ্রেশন হতে পারে অথবা জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে, এটা হতে পারে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ব্যতীত অন্য পণ্য ক্রয় কমিয়ে দিয়েছে, তার ফলে 10 টাকায় 8 টাকায় বর্তমানে 20 ইউনিট প্রোডাক্ট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, বিকজ প্রোডাক্টের চাহিদা নেই। তখন আবার নতুন করে এই যে DD2 চাহিদা রেখা সৃষ্টি হয়েছে, এটাই হচ্ছে শিফট ইন দা ডিমান্ড কার্ভ। স্যার এই ক্ষেত্রে কি তিনটাই দেখা বুঝি নাই আর একটু বলবেন? স্যার আপনি যেমন কোয়ান্টিটি মানে যখন প্রাইস 10 টাকা তখন একবার হয়েছে 25 টাকা, তো এটাকে আপনি কোয়ান্টিটিটা বাড়ায় দিয়েছেন 25 টাকা 22 টাকার মধ্যে, আবার সেম আপনি 3টা রেখা লিখছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আমার 3টে রেখা হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে আমার যখন ইনিশিয়াল। আমাদেরকে স্যার শিফটের হ্যাঁ বলেন শিফট। হ্যাঁ প্রথমটা তো স্যার নরমাল যে সাধারণ স্বাভাবিক থাকা অবস্থায়, হ্যাঁ যখন স্যার আপনার প্রাইস সমান রেখে কোয়ান্টিটিটার উৎপাদন কমায় দিবে তখন তো স্যার সেটা হয়ে যাবে 25-এ, আর যখন উৎপাদন বাড়ায় দিবে তখন চলে আসবে 22-এ। তো স্যার আমরা কি তিনটাই দেখাই দিব? এটা 25 হতে পারে 22 একে দিব না, আপনাকে আমি আবার বলতেছি, প্রোডাক্টের প্রাইস ইনিশিয়াল তো আমার
10 আর 20 এবং 25 ছিল, কিন্তু প্রোডাক্টের প্রাইস 10 টাকায় আমি 20 ইউনিট পণ্য ক্রয় করতাম, কিন্তু প্রোডাক্টের চাহিদা হঠাৎ করে আপনার বেড়ে গেছে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে দাম আপনারা বাড়ান নাই, কিন্তু প্রোডাক্টের সাপ্লাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যখন আপনি দাম কমাননি কিন্তু সাপ্লাই বাড়িয়ে দিয়েছেন, ডিমান্ড কি? অটোমেটিক ডিমান্ড কার্ভ শিফট করবে ডিমান্ডের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য। এটা হচ্ছে আপনার দাম সেম রেখে, প্রথমটায় দাম সেম রেখে আমি ডিমান্ডটা বাড়িয়ে দেখিয়েছি, পরবর্তীটায় আমি কি করেছি, পরবর্তীতে আমরা করেছি ডিমান্ড আপনার ঠিক 20 ইউনিট ছিল, 8 টাকা ছিল আপনার, 10 টাকা থেকে 8 টাকা আপনার দাম নির্ধারিত হয়েছে। সেখানে আপনার ডিমান্ড ছিল 25 ইউনিট, সেখানে আপনার ডিমান্ড আমরা কমিয়ে দিয়েছি বিকজ অফ শর্টেজ অফ সাপ্লাই। তার কারণে নতুন ডিমান্ড রেখার সৃষ্টি হয়েছে। এখন যে কোনো কারণ, দুইটারও পরিবর্তন হতে পারে, একটারও পরিবর্তন হতে পারে। দুইটা যদি আপনি পরিবর্তন দেখান তখন একটু এক্সপ্লানেশন ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। শিফট জাস্ট কথা হচ্ছে আপনার ডিমান্ড কার্ভটা মুভ করবে, এখানে 8 রাখতে হবে অথবা 10 রাখতে হবে, ইট ডাজ নট ম্যাটার। এই জন্য আমি 22 দেখিয়েছি, ইচ্ছে করলে আমি 25ও দেখাতে পারতাম, যে নতুন করে আপনার নতুন ডিমান্ড সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু দাম সেম রয়েছে, 20 রয়নি। এটা হচ্ছে নতুন ডিমান্ড DD1। আবার আমার 10 টাকা প্রাইস ছিল, আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ছিল 20, কিন্তু আপনার জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে আপনার এখন লোকজনের চাহিদা ঠিক আগের মতো নেই। এখন 20 ইউনিট আপনি প্রোডাক্ট উৎপাদন করেছেন এবং বিক্রি করতে হয়েছেন, আপনি দাম কমিয়ে দিয়েছেন এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ঠিক 20টি নির্ধারিত হয়েছে, তার ফলে আবার নতুন ডিমান্ড রেখার সৃষ্টি হয়েছে। এটাই এখানে বলা হচ্ছে, দাম আপনি কমিয়ে দিয়েছেন, ডিমান্ড আগের মতো রয়েছে, এখানে দাম আপনার সেম রয়েছে, নতুন ডিমান্ড সৃষ্টি করেছেন। এখানে 25ও হতে পারে, 25 কেন 30ও হতে পারে। দ্যাট মিনস আপনার মূল কথা হচ্ছে আগের কোনো ডিমান্ড, যে কোনো রেখাটা যাতে পরিবর্তন, যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে সেটাই হচ্ছে শিফট। আর মুভমেন্ট হচ্ছে ডিমান্ড রেখা একই থাকবে, শুধু রেখা বরাবর আপওয়ার্ড এন্ড ডাউনওয়ার্ড হবে, এটাই হচ্ছে আপনার মুভমেন্ট। এখন কি ক্লিয়ার? আচ্ছা স্যার, পরীক্ষার মধ্যে এটা কিভাবে আসতে পারে স্যার? কোশ্চেন কিভাবে হতে পারে এই ক্ষেত্রে? Explain movement and shift of the demand curve. Movement alone and shift in the demand curve. আর কিছু না, এর বাইরে তো কোনো প্রশ্ন দেখি না আসলে। স্যার এই যে মানে আমাদের শিফট আর মুভমেন্ট কে একটা গ্রাফে দেখাবো আমরা? মুভমেন্টটা আপনার একটা গ্রাফই দেখাবেন, এই যে মুভমেন্ট, এটা হচ্ছে মুভমেন্ট অ্যালং। মুভমেন্ট অ্যালং হচ্ছে বরাবর, আর শিফট হচ্ছে আপনি ডিমান্ড গ্রাফ থেকে অন্য কোথাও অবস্থান করবেন। এই যে আমি এখানে দেখিয়েছি, এটা এখানেও অবস্থান করতে পারে, যে কোনো জায়গায় এখানে অবস্থান করতে পারে, আবার এখানেও আসতে পারে। বাট স্যার আমরা আরেকটা গ্রাফ এঁকে ওটার মধ্যে হচ্ছে যে শিফটটা দেখাবো, আর মুভমেন্টটা তো ওই না, আপনার শিফটটা হচ্ছে আপনারা যারা জমা দিয়েছেন আজকে, তা তো ইটস ফাইন, আপনারা প্র্যাকটিস করেছেন। যদি কারোটা দেখেও করে থাকেন ওয়েলকাম, দেখে করলেও সমস্যা নেই, কারণ হচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস করেছেন, দ্যাট মিন্স আপনার মাথায় কিছু বিষয়ে কাজ করেছে। আমি এইটা আপনি কেন লিখতেছি, এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক। পরবর্তী ক্লাসে আপনার সিআর এর কাছে এটা জমা দিবেন রোল নম্বর সহ। তার ফলে হবে কি, আপনার পরীক্ষা ভুল করবেন না। ভুল হলে আমি বলে দেবো এখানে এটা কার কার ভুল হয়েছে, নাম বলবো না, জাস্ট বলে দেবো এটা এইভাবে করা উচিত। ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে শিফট ইন দ্য ডিমান্ড কার্ভ। যেটা আপনাদের জন্য কঠিন হবে শুধু ওইটা আপনাদের হোমওয়ার্ক। এর মানে এই না যে আপনাদের কিন্তু আমি আটকাচ্ছি না, আপনার পরীক্ষা যাতে ভালো করেন সেজন্যই আমি দিচ্ছি। আর হোমওয়ার্কের উপর কিন্তু আমি একটা পার্সেন্টেজ নাম্বার দিব, থার্ড সিটি। স্যার এখানে যেমন আপনি দুইটা অ্যামাউন্ট দিয়ে করছেন আপনার শিফটেরটা, তো স্যার জাস্ট একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে কি করা যায় না? যেমন যখন 10 টাকা দিয়ে নরমালি আমি 20 টাকার প্রোডাক্ট কিনতে পারি, কিন্তু আমি এটা কি করলাম, হ্যাঁ 20 আমি ইউনিট, এক্সাম্পল দিচ্ছি স্যার, 10 টাকা দিয়ে আমি 20 টাকার প্রোডাক্ট কিনতে পারি। সেক্ষেত্রে স্যার আমি কি করলাম, 10 টাকা দিয়ে আমি উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়ে 22 টাকা করে ফেলছি, প্রোডাক্ট 22 টাকার প্রোডাক্ট কিনতে পারি। সেম আবার কিছুদিন যাওয়ার পরে 10 টাকার প্রোডাক্ট আমি 15 টাকা দিতেছি, মানে 10 টাকা দিয়ে 15টা প্রোডাক্ট দিতেছি, মানে একটা সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট দিয়ে আমি 3টা এক্সাম্পল দিতে পারি না? 3টা দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই।
এটা যে আচ্ছা এই যে এখানে 20 আছে, এখানে এই লাইন বরাবর লাইন টেনে দেন, এখানে 15 লিখে দেন, তাহলে তো একটা রেখা হয়ে যাবে, হবে না? তখন তো আপনার শিফট হবে। তখন তো এই রেখার আপনার থাকতেছে না, দ্যাট মিনস আপনার কোয়ান্টিটি অথবা প্রাইস যে কোনো একটা শিফট হচ্ছে, তাহলে আপনার রেখাটা শিফট হয়ে যাচ্ছে। এটা তো এখান থেকে এখানে চলে আসছে, এটা এখানেও আসতে পারে। আপনি যেটা বলেছেন সেটা আমি দেখাচ্ছি। আপনি বলেছেন এইটা, স্যার একটা প্রাইস দিয়ে দেখাইতে বলছিলাম, just হ্যাঁ 10 আমি টাকার একটা বুঝছি, প্রাইস। আমি বুঝছি। এই যে 10 and 20, দেন হচ্ছে আপনার 8 and 25। আপনি বলতেছেন 10 টাকায় ফিক্স থাকবে, এখান থেকে আপনি শিফট করবেন। হতে পারে 10 টাকা আপনি প্রোডাক্টের ডিমান্ড হঠাৎ করে বেড়ে গেছে কিন্তু দাম বাড়ানো হয়নি, সেক্ষেত্রে নতুন করে ডিমান্ড কার্ভ ক্রিয়েট হতে পারে। এই যে ডিমান্ড কার্ভ নতুন করে ক্রিয়েট করলাম, এটা 25 হতে পারে, 30 হতে পারে, জাস্ট আমরা 25ই দিলাম, অথবা এই যে 30 করে দিলাম। নতুন ডিমান্ড কার্ভ ক্রিয়েট হলো 30। এখন প্রোডাক্টের এখন আমি আপনার 10 টাকায় দাম রয়েছে, কিন্তু চাহিদার পরিমাণ এত পরিমাণ কমেছে 10 টাকায়, এখন মানুষ 20 ইউনিট আর ক্রয় করতে চাচ্ছে না। দ্যাট মিনস সাপোজ ইমিগ্রেশন হয়েছে, অথবা বড়দিনের কারণে তো বিভিন্ন স্পটে মানুষ আছে, টুরিস্ট স্পটে মানুষ চলে যায় বিভিন্ন উপলক্ষের কারণে, তখন দেখা যাচ্ছে এখানে আপনার প্রোডাক্টের এই পর্যায়ে চাহিদা নির্ধারিত হয়েছে। সাপোজ আপনি সেন্ট মার্টিন, এখন প্রোডাক্টের অনেক চাহিদা, আপনি সাপোজ গভর্নমেন্টের রেস্ট্রিকশন আছে 10 টাকার উপরে দাম বাড়ানো যাবে না, এখন চাহিদা হচ্ছে 30 ইউনিট। যখন মডেল, হ্যাঁ বলেন। স্যার যেটা SW দিছেন ওটা কি শুধু কার বাঁকবো নাকি এক্সপ্লেনও করতে হবে? আপনার কার বাকেন এক্সপ্লানেশন দিতে পারলে তো ভালো। এক্সপ্লানেশন যখন দিতে যাচ্ছেন আর না করবো না, এক্সপ্লানেশন সহই দেন, আপনাদেরই বেটারমেন্ট। এবার যখন আবার 10 টাকা দাম, SW টা আরেকবার বলেন। বুঝি নাই স্যার SW এসডব্লিউ হচ্ছে এটা আপনার একটা কার্ভ আঁকবেন এবং এক্সপ্লানেশন, শিফট অফ দ্য ডিমান্ড কার্ভ, এটা হচ্ছে আপনাদের এসডব্লিউ। আপনি যেটা বলেছেন টাকা ফিক্সড রাখবেন, এই যে আমি প্রাইস ফিক্সড রেখেছি 30 ইউনিট হচ্ছে আমার ডিমান্ড বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে 30 ইউনিট উৎপাদন করেছি, অথবা আমার ডিমান্ড এখন টুরিস্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে সেন্ট মার্টিনে 30 ইউনিট এখন ডিমান্ড। আবার যখন রেনি সিজন চলে আসে তখন কেউ ক্রয় করে না, গভর্নমেন্ট রেগুলেশনের কারণে আমার টাকা ফিক্সড 10 টাকায় রাখতে হচ্ছে, তখন আপনার ডিমান্ড হচ্ছে 15 ইউনিট, আবার শিফট করে নতুন ডিমান্ড কার্ভ ক্রিয়েট হচ্ছে। এটা হচ্ছে শিফট অফ দ্য ডিমান্ড কার্ভ। একটা প্রাইস দিয়ে আমি দেখালাম আপনাদের সুবিধার জন্য, আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই হতেই পারে। ক্লিয়ার? স্যার বুঝতে স্যার হ্যাঁ বলেন। আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার এই যে আমাদের যে শিফট হচ্ছে কার্ভ গুলা মানে লাইন আরেকটা হচ্ছে, সবটা কি আমরা একটা গ্রাফে দেখাবো? না না না, শিফট এবং মুভমেন্ট আলাদা। শিফট হচ্ছে একটা, এইখানে যে একটা রাখা আছে এটা একটা গ্রাফ, এরকমই একটা দেখাবেন, অথবা এরকম একটা দেখাবেন, কিন্তু মুভমেন্ট যখন দেখাবেন মুভমেন্টটা এভাবে একটা দেখাবেন, শিফট আলাদা দেখাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এবার ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ। দেন হচ্ছে আমাদের কজেস অফ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড কার্ভ। কি কি কারণে ডিমান্ড কার্ভ চেঞ্জ হতে পারে, এটা আপনারা বাসায় থিওরি পড়ে নেবেন। সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের কারণে হতে পারে, প্রোডাক্টের সরবরাহ কম থাকার কারণে হতে পারে, প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ার কমার কারণে হতে পারে। These are the some reason of causes of change in demand curve. এখন আপনাদেরকে বলি, আমরা কি সাপ্লাইটা আজকে করব না নেক্সট দিন করব? 1 ঘন্টাখানেক লাগবে সাপ্লাই। স্যার নেক্সট দিন করি স্যার। না আপনাদের স্যার আমরা পিছনে প্র্যাকটিস করি। আচ্ছা পিছনে গুলো প্র্যাকটিস করে শেষ করলেই তো হইলো না, ভালো করে শেষ করি, সেটা হচ্ছে মূল স্যার issue। লাস্ট ক্লাসে একটা ম্যাথে একটু সমস্যা ছিল। হ্যাঁ বলেন। ও আপনি বলেছিলেন যে কার্ভটা বুঝতেছিলেন না। না স্যার ওই যে আপনি যে ম্যাথটা দিছিলেন আপনি তো আমাদের কিউ দিয়ে করাইছেন, তখন তো আমরা হচ্ছে স্যার ডি কিউ ডিভিডেন্ড অফ কোয়ান্টিটি ইউজ করতাম। এখন তো স্যার আপনি পি দিয়েছেন প্রাইস, তখন এখন আমরা স্যার প্রাইস দিয়ে গুণ করব না? হ্যাঁ প্রাইস দিয়ে করবেন।
স্যার কি আপনি একটা আপনার সাইন ইউজ করছিলেন যে স্যার, ওই সাইনটার নাম কি ছিল? ওটা তো লিমিট সাইন, লিমিটের জন্য দেওয়া হয়। হ্যাঁ স্যার, ওটার উপরে তো স্যার আমরা নর্মালি কোয়ান্টিটি লিখতাম। যখন কোয়ান্টিটি ছিল তখন তো কোয়ান্টিটি লিখছি, এখন তো প্রাইসের অঙ্ক দিচ্ছেন, এখন কি প্রাইসটা লিখবো নাকি তখন প্রাইস কোয়ান্টিটি? লিখবেন, প্রাইস লিখবেন। যখন প্রাইস হবে তখন প্রাইস, কারণ আপনি তো প্রাইস দিয়ে গুণ করতে হবে, কারণ ওর ভিতরে কোয়ান্টিটির কোনো ফাংশনই নেই। স্যার ওই যে একটা সাইন ছিল না, নিচে থাকতো জিরো, উপরে লিখতাম 2 হ্যাঁ, বা নিচে 1। জিরোই হবে, উপরে হবে আপনি প্রাইস যদি হয় এই যে আচ্ছা স্যার, এরকম, এবার বুঝতে পারছি স্যার। এই যে জিরো, এটা হচ্ছে জিরো। আপনার যদি পি ফাংশনে থাকে পির ভ্যালু এখানে লিখবেন, আপনার যদি কিউ ফাংশনে থাকে ইকুয়েশনে, তাহলে কিউ এর ভ্যালু এখানে লিখবেন এবং সেটা জি দিয়ে। স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা স্যার ঠিক এটা আছে, ওই এটা আমরা স্যার আরো, কাজটা একটু এটা কিন্তু বলবেন আরো স্যার? ডিটেইল আছে। এই যে নেগেটিভ। কনজিউমার সারপ্লাস, এটা হচ্ছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মেথড, আমরা ক্যালকুলাস দিয়ে পরবর্তীতে করব। সূত্র মোরাললেস সেম, শুধু নামে ডিফারেন্ট। এটা পরবর্তী 7 চ্যাপ্টারে আছে, আপনাদের বইয়ে ম্যাথ গুলো করা নেই, কিন্তু আমরা ম্যাথ গুলো করে যাব যাতে আপনাদের ইজি হয়, নাহলে থিওরি শুধু পড়বেন কি। না স্যার, আমার সব কোশ্চেনটা ছিল যে কনজিউমার সারপ্লাস আর প্রোডিউসার সারপ্লাস দুইটার মানই যখন নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ হলে তো জিরো এর নিচে বসবে, কিন্তু যখন দুইটার মানই নেগেটিভ হবে তখন স্যার কি দোনোটার মান জিরোর নিচে দিব না? আমি আপনাকে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য লাইন, এটা হচ্ছে আপনার ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এন্ড প্রাইস। এখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি, এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস, এটা হচ্ছে আপনার কোয়ান্টিটি কিউ। এই পরিমাণ পর্যায়ে ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস নির্ধারিত হয়, কম বেশিও হতে পারে, অথবা এই পর্যায়ে আপনি প্রোডাক্ট পারচেজ করতেছেন অথবা সেলার বিক্রি করতেছে। এখন এই পরিমাণ প্রাইস দিয়ে একজন ব্যক্তি কোয়ান্টিটি, এই পরিমাণ কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট ক্রয় করেছে এবং এর উপরে যে পরিমাণ সে স্যাটিসফ্যাকশন পাবে সেটা হচ্ছে তার জন্য কনজিউমার সারপ্লাস এক্সেস, দ্যাট মিন্স প্লাস সাইন। এখন তার যদি প্রাইসের থেকে যে পরিমাণ প্রাইস প্রদান করেছে তার সে স্যাটিসফ্যাকশন কম হয়, তাহলে তো তার সারপ্লাস এই যে নিচের অংশে চলে আসবে, দ্যাট মিন্স এই এরিয়ায় চলে আসবে, নেগেটিভ ফিগার। এটা হচ্ছে কনজিউমার স্যার ধরে নেন যে কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে -2 আর প্রোডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে -4, -2 আর -4, এটা স্যার একটু দেখান। আচ্ছা, তাহলে এখানে হচ্ছে আপনার প্রোডিউসার সারপ্লাস। আপনার যখন এই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, এই পয়েন্টের যখন উপরে চলে যাবে প্রোডিউসার সারপ্লাস, দ্যাট মিন্স নেগেটিভ হলেই উপরের অংশে চলে যাবে। দ্যাট মিন্স এখানে আপনার 4 হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাস নেগেটিভ, দুইটাই হ্যাঁ স্যার। আর এটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস -2। এটা হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাস নেগেটিভ বিকজ হি ইজ ইনকারিং লস। সে যে দামে বিক্রি করবে তার চেয়ে কম দাম পেয়েছে, এই এরিয়া হচ্ছে তার জন্য লাভ এরিয়া, প্রফিট। কনজিউমারের জন্য, প্রোডিউসারের জন্য প্রফিট, আর কনজিউমারের জন্য এটা হচ্ছে ডিস্যাটিসফ্যাকশন এরিয়া বিকজ হি অর শি ইজ পেইং মোর মানি। এটা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে, মানুষ কখনো পে করে বেশি মানি, বেশি অর্থ, কখনো মানুষের কথায় প্রবণতা পড়ে, কখনো অ্যাডভার্টাইজিং এর কারণে। আর এটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস ইন নেগেটিভ, যদি নেগেটিভ আসে। আর যদি পজিটিভ আসে তাহলে অলওয়েজ এর উপরের অংশে কনজিউমার সারপ্লাস আর নিচের এই অংশে প্রোডিউসার সারপ্লাস, পজিটিভ ভ্যালু আসলে। তাহলে আপনাদের পজিটিভটিও দেখাচ্ছি। আপনারা বলেছেন 2 হচ্ছে আপনার নেগেটিভ আর প্রোডিউসার সারপ্লাস -4, এটাও নেগেটিভ। এখন যদি দুইটাই পজিটিভ হয় তাহলে এখানে বসিয়ে দিবেন, তখন কোনো কিছু দেখানোর দরকার নেই যে -4 আর -2। এখানেও যদি আপনি -2 না দেখান তাহলেও সমস্যা নেই। এখানে বিষয়টা হবে তখন প্রোডিউসার সারপ্লাস দিস এরিয়া, সরি কনজিউমার সারপ্লাস যদি পজিটিভ হয়, দ্যাট মিন্স 2 হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড 4 এরিয়া হচ্ছে
producer surplus. এটা হচ্ছে in case of positive or positive value for consumer and producer surplus, and in case of negative value you will go up and above of the p value for to show producer surplus, and below p value below p to show your consumer surplus. এখন কি ক্লিয়ার? স্যার নেগেটিভটা আর একটু বুঝিয়ে দেন না স্যার। নেগেটিভ হচ্ছে আপনার যখন ভ্যালু নেগেটিভ, দ্যাট মিন্স কনজিউমার সারপ্লাস নেগেটিভ, তাহলে আপনি প্রাইস যেটা প্রদান করেছেন তার চেয়ে আপনি কম পেয়েছেন, এটা হচ্ছে প্রাইসের উপরের এরিয়া। আপনি যদি পেতেন, এখন তো প্রাইস চেয়ে কম পেয়েছেন, তাহলে নিচের অংশে বসবে আপনার কনজিউমার সারপ্লাস যদি নেগেটিভ হয়। আর প্রোডিউসার সারপ্লাস, সে এই অংশে প্রফিট অর্জন করতো, কোয়ান্টিটি কিউ কোয়ান্টিটিতে পি দামে বিক্রি করে, কিন্তু তার থেকে এখন তার বেশি কস্ট হয়েছে, এজন্য সে প্রোডিউসার সারপ্লাসও নেগেটিভ হয়েছে, তখন প্রোডিউসার সারপ্লাস এই অংশে বসবে মাইনাসে গিয়ে। স্যার তার মানে কি স্যার, নরমালি আপনার সিএস থাকবে উপরে, কিন্তু এটা নেগেটিভ হলে নিচে চলে আসবে, আর পিএস হচ্ছে নিচে, নেগেটিভ হলে উপরে চলে আসবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তাই, আর কিছু আর কোনো ডিফারেন্স নেই। তাহলে স্যার আমার একটা প্রবলেম ছিল স্যার, আগের চ্যাপ্টারে স্যার থার্ড টপিকটা। হ্যাঁ বলেন, থার্ড টপিক আমার মনে নেই, টপিকটা বলে দিতে হবে। স্যার আমি বলতেছি স্যার, এক্সপেনশন অফ কনজাম্পশন উইথ ট্রেড, স্যার এই ব্যাপারটা একটু যদি একটু বলবেন। এক্সপ্লানেশন আমার এক্সপ্লেন করার কথা ছিল কিন্তু বলা হয়নি, এখানে দেখাচ্ছি। এটা প্রথম দিকে আমি একবার বলেছিলাম, তারপর আবার বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সাপোজ ইউ আর লিভিং ইন somewhere in বাংলাদেশ অর ইন্ডিয়ার, আপনি একজন সিটিজেন। এখন আপনার বিভিন্ন কম্বিনেশনের অফ প্রোডাক্ট ইউ ক্যান পারচেস। আমরা দুইটা প্রোডাক্ট দিয়ে দেখি, সাপোজ এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট A and এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট B, and এটা হচ্ছে আপনাদের কম্বিনেশন। এই বিভিন্ন দুইটা কম্বিনেশন আপনারা দেখাতে পারেন। কম্বিনেশন এখানে অন দিয়ে দিলাম, কম্বিনেশন অনে আপনি যে পরিমাণ রাইস উৎপাদন করেন অথবা অন্য যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট উৎপাদন করেন, সাপোজ আমরা রাইসই ধরে নিলাম 100 মেট্রিক টন, কিন্তু আপনি যখন বি প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারেন 0 মেট্রিক টন, কিন্তু আপনি যখন ট্রেড করবেন আবার কম্বিনেশন 2 তে আপনি উৎপাদন করতে পারেন 0 মেট্রিক টন রাইস and 80 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করেন ডিউ টু ইউর প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি। এটা হচ্ছে আপনার উৎপাদন ক্ষমতা। এখন যদি আপনি ট্রেডের সাথে জড়িত হন, দুইটা পণ্য আপনি উৎপাদন করতে পারেন, ট্রেডের সাথে আপনি জড়িত হলে তাহলে আমরা দেখব আপনার এখানে আমরা আসি, দ্যাট মিন্স আপনি স্পেশালাইজেশনে যাবেন বা আপনি এই দুইটা প্রোডাক্ট উৎপাদন, কিন্তু কম্বিনেশন কান্ট্রি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, দিস ইজ ইউর কম্বিনেশন। কম্বিনেশন A and কম্বিনেশন B। ইন্ডিয়া যখন উৎপাদন করে তখন সে কম্বিনেশন অনে উৎপাদন করতে পারে, একটা অ্যাজাম্পশন ধরে নিয়ে নিচ্ছি, 200 মেট্রিক টন রাইস and 0 মেট্রিক টন
গম উৎপাদন করে, কিন্তু কম্বিনেশন বি তে সে উৎপাদন করতে পারে কম্বিনেশন 2 সে রাইস উৎপাদন করতে পারে 0 মেট্রিক টন এন্ড গম উৎপাদন করতে পারে 300 মেট্রিক টন। In that case, Bangladesh will give importance in producing rice because তারা রাইস উৎপাদনে অনেক বেশি পারদর্শী, এবং ইন্ডিয়া তারা উৎপাদন করবে বেশি পরিমাণে গম, কারণ তারা গম উৎপাদনে পারদর্শী। কিন্তু সেটা না করে শুধু যদি বাংলাদেশ ট্রেডের সাথে জড়িত না হয়, তারা হয় শুধু 100 মেট্রিক টন রাইস বুক করবে, কনজিউম করবে, অথবা 80 মেট্রিক টন গম বুক করবে। ঠিক একইভাবে ইন্ডিয়া যদি তাদের সব সম্পদ ইউজ করে শুধু রাইস উৎপাদন করে, তাহলে 200 মেট্রিক টন রাইস তারা বুক করতে পারবে, 300 মেট্রিক টন গম তারা বুক করতে পারবে। এখন যদি তারা ট্রেডে নিয়োজিত হয়, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার এখানে সাপোজ 200 মেট্রিক টন গমের প্রয়োজন এবং বাংলাদেশের প্রয়োজন 80 মেট্রিক টন রাইস, তাহলে 80 মেট্রিক টন রাইস এবং 100 মেট্রিক টন গমের প্রয়োজন। 200 মেট্রিক টন তারা কনজিউম করার পর বাকি 100 মেট্রিক টন দে উইল এক্সপোর্ট টু বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশ 80 মেট্রিক টন রাইস এবং 100 মেট্রিক টন গম বুক করবে, তাহলে তাদের কনজাম্পশন আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পাবে। ঠিক একইভাবে তারা 200 মেট্রিক টন গম বুক করবে, এখান থেকে আরো 20 মেট্রিক টন রাইস নিবে, এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তাদের অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে সেটাও মিট করতে পারবে। এইভাবে একটা দেশ ট্রেডের মাধ্যমে কনজাম্পশন বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলায় বলে দিলাম খুব সংক্ষেপে। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছেন? এটা অন্য কোনো কান্ট্রি আপনি সাথে নিয়ে আসতে পারেন, তাদের কম্বাইন করতে পারেন, 2টা কান্ট্রি নিলেই এনাফ, এর বেশি লাগে না। এটা হচ্ছে ট্রেডের ফ্যাসিলিটিস টু এক্সপ্যান্ড ইওর কনজাম্পশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লিয়ার। তাহলে আপনারা আপনার হোমওয়ার্ক করবেন। শুক্র শনিবার বন্ধ, অ্যাজ ইউজুয়াল বন্ধ থাকবে। দেন নেক্সট ক্লাসে আপনারা সিআর এর কাছে আপনাদের হোমওয়ার্ক যারা জমা দেননি তারা সহ জমা দিবেন, কারণ এক্সারসাইজটা জরুরি। আপনি ভুল করেছেন এটা জরুরি না, পরীক্ষা হলে যাতে ভুল না হয়। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, and end for that moment. আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।